फटाफट देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां जसप्रीत कौर। देश दुनिया विच की कुछ रहा खास मनोरंजन खेड जगत ते करांगे वपार दी गल। सब तो पहले एक नज़र सूबाई खबरां ते। विधान सभा के बजट सैशन का 5वां दिन सी ते पिछले 4 दिनों की कार्रवाई की तरह आप ते श्रोमणी अकाली दल के वलों लगातार पंजाब सरकार का घेराव किया गया। विधान सभा की कार्रवाई तो पहले ही विरोधी धिरां वलों सरकार खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इत्थे आपने सदन च स्कॉलरशिप का मुद्दा चुक्या ते श्रोमणी अकाली दल के वलों भी महंगी बिजली के मुद्दे ते सरकार का घेराव किया गया। हरिंदरपाल चंदूमाजरा ने स्मार्टफोन के मुद्दे ते सरकार का घेराव किया। इस दौरान हंगामा होने कारण 3 अकाली विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। 5वें दिन दोहां विरोधी धिरां दे वलों विधान सभा दे विच कार्रवाई शुरू होने तो पहला सरकार के खिलाफ जम के प्रदर्शन किया गया। श्रोमणी अकाली दल ने लगातार महंगी हो रही बिजली ते सरकार नूं घेरिया, जबकि आपने एससी विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप के मुद्दे ते सरकार का घेराव किया। इस दौरान अकाली विधायकों को पंजाब विधान सभा तो सस्पेंड कर दिया गया। चंडीगढ़ विखे संयुक्त किसान मोर्चे के लीगल पैनल द्वारा पत्रकारों को संबोधन किया गया। मोर्चे के लीगल पैनल ने जेलों च बंद किसानां ते रिहा होके बाहर आए किसानां दे बारे अहम जानकारियां सांझियां कीतियां ने। इस मौके किसान आगुआं ने सरकार केंद्र सरकार ते झूठे पर्चे पाउण दे इल्जाम लगाए ने। उन्होंने कहा कि सरकार किसानां दे अंदोलन तो घबरा गई है। नाल ही किसान आगुआं ने सरकार ते अंदोलनकारियों के रस्ते नूं बंद करन दे इल्जाम लगाए ने। खेती कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रहे दिल्ली बॉर्डर ते बैठे किसानों के हक विच हर वर्ग समर्थन दे रहा है। इस दौरान वड्डी गिनती च किसान दिल्ली च किसानी अंदोलन च शामिल होने के लिए रवाना हुए। किसानी जत्थे ट्रैक्टर ट्रालियां च जय जवान जय किसान दे नारे लगाउंदे दिल्ली लिए रवाना होए। नाल ही साबका फौजी किसानों के समर्थन च भी उतरे ने। डीएसजीएमसी के वलों किए जा रहे यत्नां दे चलदिआं महिला आगू के साथी नूं भी तीजे केस च जमानत मिल गई, जिस मगरों उसकी देर शाम सोनीपत जेल चों रिहाई हुई। डीएसजीएमसी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ते होर अहुदेदार उसकी रिहाई मौके विशेष तौर पर सोनीपत जेल के बाहर पहुंचे ते शिव कुमार का भरवा स्वागत किया गया। इस मौके मनजिंदर सिंह सिरसा के वलों सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ किया गया। उन्होंने दस्सिया कि पुलिस ने शिव कुमार नाल बहुत धक्केशाही की है, बाह तोड़ दी गई है ते 1.5 महीने तक प्लस्तर भी नहीं लगन दिता। नाल ही उन्होंने कहा कि 6 होर नूं जमानत मिली है, जिन्हां दे विच सतपाल, अशोक, धर्मपाल, अजमेर सिंह, जगबीर सिंह ते राजीव शामिल ने। पिंड लखूवाल च पुलिस वालों वड्डे पद्धर ते सवेर 3:30 बजे पिंड च छापेमारी की गई ते छापेमारी करीब 5 घंटे तक जारी रही। इस दौरान पुलिस ने वड्डी मात्रा च अफीम के बूटियां दे समेत लाहन बरामद की ते 11 लोगों को भी काबू किया गया। फतेहगढ़ साहिब के शहर सरहिंद विखे बीती रात चोर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम पुट के लै गए। वारदात तड़कसार की दसी जाती है। हैरानी की गल यह है कि तकरीबन 300 मीटर दूरी ते ही सरहंद पुलिस चौकी है, इसके बावजूद भी इहो जी वारदात वापरी है। पटियाला की केंद्रीय जेल एक बार फिर सुर्खियां दे विच है, जिथे मोबाइल फोन ते सिम बरामद होए ने। पटियाला के थाना त्रिपड़ी च मामला दर्ज किया गया सी कि जेलों च लगातार मोबाइल मिलन के मामले सामने आ रहे हैं। पटियाला च लुटेरिया के हौसले बुलंद ने, जिथे लुटेरिया ने दिन दिहाड़े लुट की वारदात नूं अंजाम दिता है। लुटेरे सोने की चैन झपट के फरार हो गए ते लुट दी पूरी वारदात सीसीटीवी च कैद हो गई। कोरोना महामारी के चलते जिथे कोरोना की दूसरी वेव पूरे विश्व लिए चिंता का विषय बनया होया, उत्थे दूजे पासे कोरोना के टीकाकरण नाल लोकां च राहत भी देखने नूं मिल रही है। इस दे चलदिआं कई वड्डी शख्सियतां दे वल्लों भी कोरोना टीकाकरण करवाया जा रहा है। इस दौरान भाजपा के प्रधान ने पठानकोट विखे सिविल हस्पताल च कोरोना का टीकाकरण करवाया ते नाल ही लोकां नूं भी टीकाकरण करवाउण दी अपील की है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे विखे विद्यार्थियों ते अध्यापकों के वलों प्रदर्शन किया गया। इस मौके उन्होंने यूनिवर्सिटी के वित्तीय संकट ते चिंता जाहिर की ते पंजाब सरकार ते भी सवाल चुके ने। विद्यार्थियों ने सरकार ते सवाल चुके ने ते कहा कि सरकार पंजाबी यूनिवर्सिटी नूं ग्रांट क्यों नहीं दे रही।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੱਤਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਖੋਸਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਖੋਸਾ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਦੋ ਨਾਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਛਾਤੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਧਰੇਲਪੁਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੜ ਕੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਨੋਚ-ਨੋਚ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮੀ ਤਰਾਣੇ ਗੂੰਜਣਗੇ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਰੇਡੀਓ ਜੋਕੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਡੋਦਰਾ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਤਮ 'ਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਲਾੜੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਮੁਕਤਾ ਸੋਲੰਕੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮੁਕਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਤਾ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਲਾੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਮੁਕਤਾ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਚੱਕਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁਕਤਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਆਹ 'ਚ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਭਾਜੜਾ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਕਰਪੁਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 22 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘਰ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸਨੇ 3 ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਟਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਨਾਨੀ ਨੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਦੌੜ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਟਾਂਡਾ 'ਚ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਨਾਹ ਲਈ, ਪਰ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਈ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਨੇਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਲਿੰਗੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਬੀਬੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੂਮਨ ਆਫ ਕਰੇਜ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਥਮ ਬੀਬੀ ਜਿਲ ਬਾਈਡਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟੋਨ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਜਰਬੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪੋਸਟ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਦਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਦਖਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਗਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 5 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਚਾਅ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 55 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਈਡਨ ਦੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 55 ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਵਾਤੀ ਮੋਹਨ ਨੇ ਨਾਸਾ ਦੇ ਮਾਰਸ 2020 ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਨਾਸਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਵਾਤੀ ਮੋਹਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। ਵਪਾਰ ਜਗਤ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਰਹੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਸੰਵਾਦ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੈਟ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ CAIT ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਗਾਮੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਵਾਦ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੜ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਖੁੱਲਿਆ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਬੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਸੈਂਸੈਕਸ 400.18 ਅੰਕ ਭਾਵ 0.79% ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ 50,445.90 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੁੱਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਨਿਫਟੀ 108.30 ਅੰਕ ਯਾਨੀ ਕਿ 0.72% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ 14,972.50 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਗੈਰ ਵਸਨੀਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੋਹਰਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਵਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫਸੇ ਕਿਸੇ NRI ਨੂੰ ਡਬਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਵਾਇਡੈਂਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਹਰਾ ਕਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗੱਪਸ਼ਪ ਦੇ ਵੱਲ। ਗੌਹਰ ਖਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜ਼ਫਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੌਹਰ ਦੀ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿਮੋਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਹਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਰਧਾ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਨੇ।
ਮੁੰਬਈ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ 'ਚ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਯਪ ਦੇ ਘਰ 670 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ ਦੇ ਘਰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਬੈਂਕ ਲੋਕਰਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਬਿਗ ਬੌਸ 14 ਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਿੱਕੀ ਤੰਬੋਲੀ ਟੌਪ 3 ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਨਿੱਕੀ ਤੰਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਨਿੱਕੀ ਤੰਬੋਲੀ ਤਮਿਲ ਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਗ ਬੌਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਤੰਬੋਲੀ ਦੇ ਮਿਥੁਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇਮਾਦ ਵਸੀਮ ਪਿਤਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਮਾਦ ਦੇ ਘਰ ਧੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਮਾਦ ਵਸੀਮ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਾਨੀਆ ਅਸ਼ਫਾਕ ਨਾਲ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਚ ਇਮਾਦ ਵਸੀਮ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਮਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ 55 ਵਨਡੇ ਤੇ 49 T20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਸਪੇਨ ਦੇ ਕਾਸਟੇਲੋਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 35ਵੇਂ ਬਾਕਸੇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਅਸੁੰਤਾ ਕੈਨਫੋਰਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਚੈਂਪੀਅਨ ਚੈਸ ਟੂਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਤ ਗੁਜਰਾਤੀ ਤੇ ਪੈਂਟਾਲਾ ਹਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ 2 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਓਪਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਜੂਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 8 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ 600 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ 16 ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਪਲੇਆਫ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ ਨੇ ਚੌਥੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਪਰ ਕਪਤਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰਾਜ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਤਾਂ ਕੋਹਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖੇ। ਅੰਪਾਇਰ ਨਿਤਿਨ ਮੈਨਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਟਾਫਟ ਸੋਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।